Welcome to another lecture of environmental studies. Our course code is 22447 and this course is common to all branches. In previous lecture, we see what is the definition of environment, scope of environment, types of environment, importance of environmental studies, need of public awareness about environment and various environmental issues. In this lecture, we are going to see energy resources. That's our second unit. And our topics are natural resources. In that, we are going to see forest resources, water resources, energy resources, land resources, minerals resources. Second topic, renewable, non-renewable and cyclic resources, cause and effect of depletion of resources, energy forms, present global energy use and future demands, energy conservation, overuse of natural resources and its impact on environment. To satisfy our topics, we are going to satisfy our CO2, select alternative energy resources for engineering practice, and our unit outcome 2B is describe renewable, non-renewable and cyclic resources. So what we will learn today, learning objectives or key takeaway, information about various renewable, non-renewable and cyclic resources. Our today's lecture contents are renewable resources, non-renewable resources and cyclic resources. Here we can see the concept map. So let's start with our natural resources. Natural resources, in which there are 6 natural resources. First one is forest resources, second one is water resources, third one is mineral resources, fourth food resources, fifth energy resources, and last one is land resources. So let's start with forest resources. Forests are one of the most natural resources on this earth. It is a dense growth of trees together with other plants covering a large area of land. म्हणजे याच्यामध्ये फॉरेस्ट रिसोर्सेस मध्ये काय येतं, याच्यामध्ये आपले जे फॉरेस्ट म्हणजे जे जंगल वगैरे असतील ते याच्यामध्ये इन्क्लूड होतात. हे सर्व नॅचरली आपल्याला भेटतं, त्यामुळे ते फॉरेस्ट रिसोर्स मध्ये. याच्यामध्ये मग डिफरंट टाइपचे प्लांट्स असतील, ट्रीज असतील, हे याच्यामध्ये इन्क्लूड होतात. सेकंड नॅचरल रिसोर्सेस आहे वॉटर रिसोर्सेस. वॉटर इज an indivisible natural resource on this earth on which all life depends. पाणी हा महत्वपूर्ण एक नॅचरल रिसोर्स आहे. म्हणजे याच्यामध्ये सर्व 6च्या 6 सर्वच इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यामध्ये पाणी हा एक सुद्धा इम्पॉर्टंट नॅचरल रिसोर्स आहे आणि ह्या पाण्यावरती जी लिव्हिंग बिंग आपची ती डिपेंड्स आहे. About 97 of the Earth's surface is covered by water, and most of the animals and plants have 60 to 65 water in their body. Water is characterized by certain unique features which make it marvelous resource. आपण पाहिलं वॉटर रिसोर्स मध्ये प्रिव्हियस लेक्चरला, पृथ्वीचा अप्रॉक्सिमेट 70% जो भूभाग आहे तो पाण्याने व्यापलेला आहे. ते 70% 97% जे पाणी आहे ते समुद्राचं पाणी आहे. 2% जे पाणी आहे ते बर्फाच्या स्वरूपात साचलेलं आहे आणि उरलेलं जे 1% पाणी आहे ते आपल्या नद्यांमध्ये ग्राउंड वॉटर आपण त्याला म्हणतो, किंवा सरोवर्स वगैरे असतील, किंवा जे ह्युमन बिईंग्स आहे किंवा जे प्लांट्स आहेत, एनिमल्स आहेत, त्यांच्यासाठी जे पाणी लागतं त्याची पर्सेंटेज फक्त 1% पाणी. म्हणजे आपण विचार करू शकतो की आपल्याला पाण्याचा जो वापर आहे तो कसा प्रमाणात करायचा आहे. आणि जे बॉडीज असतात एनिमलचे किंवा प्लांटचे, याच्यामध्ये साधारणतः 60 to 65% पर्यंत वॉटर असतं. त्याच्यामुळे नॅचरल रिसोर्सेस हा एक इम्पॉर्टंट पॅरामीटर आहे. नेक्स्ट पॅरामीटर आहे मिनरल रिसोर्सेस. सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनरल रिसोर्सेस. Minerals are naturally occurring inorganic crystalline solid having definite chemical composition and characteristics, physical properties. हा एक इम्पॉर्टंट सोर्स आहे. जसे ह्युमन बॉडीसाठी आपल्याला माहिती डिफरंट मिनरल्सची आवश्यकता असते. मग त्याच्यामध्ये त्याचं एक काय असतं, केमिकल कंपोजिशन असतं आणि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफाईन केलेल्या असतात. हे झालं मिनरल रिसोर्सेस मध्ये.
Next is food resources. There are thousands of edible plants and animals over the world, out of which only about 3 dozen types constitute major food of humans. The main food resources include wheat, rice, maize, potato, barley, oats, etc. About 20 or so common fruits and vegetables, milk, meat, fish and seafoods. आता फूड रिसोर्सेस जर घेतला याच्यामध्ये तर आपण पाहतो पृथ्वीवरती हजारो झाडे त्याच्यापैकी आपण काही 30 ते 40 जे प्लांट्स आहेत त्यांचा फक्त खाण्यासाठी वापर करतो. त्याच्यानंतर आपण काय होतो सी फूडचा वापर करतो. त्याच्यानंतर व्हेज नॉन व्हेज कॅटेगरीमध्ये आपण पाहतो की वेगवेगळे एनिमल्स वगैरे असतात, बर्ड्स असतात, त्यांचा वापर केला जातो. सी फूड्स मध्ये वेगवेगळ्या टाईपचे फिश असतील त्यांचा फूड्स रिसोर्सेस म्हणून वापर केला जातो. दिस इज अनदर इम्पॉर्टंट नॅचरल रिसोर्सेस. Second last is energy resources. So let's see what is the meaning of energy resources. Alternative sources of energy or non-conventional solar energy, wind energy, hydropower, non-renewable conventional energy sources like coal, petroleum, natural gas, energy, etc. Energy resources means what? Top your week or energy. याच्यामध्ये कुठले कुठले असतात? अल्टरनेटिव्ह एनर्जी सोर्सेस असतात किंवा आपण त्यांना म्हणतो नॉन कन्व्हेन्शनल. त्याच्यामध्ये कुठले येतात? सोलर एनर्जी येते, जिओथर्मल एनर्जी येते, विंड एनर्जी येते, हायड्रो पॉवर एनर्जी येते. हे जे एनर्जी सोर्सेस आहेत ते कुठले? अल्टरनेटिव्ह सोर्सेस किंवा नॉन कन्व्हेन्शनल. आणि कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस मध्ये कुठले कुठले येतात? त्याच्यामध्ये येतात कोल म्हणजे कोळसा, पेट्रोलियम, नॅचरल गॅस, न्यूक्लिअर एनर्जी. म्हणजे हे जे आहेत कोळसा असेल, पेट्रोलियम असतील, नॅचरल गॅस, न्यूक्लिअर एनर्जी, हे काही काळानंतर संपून जाणार आहे. ओके, म्हणूनच आपण काय करतो? अल्टरनेटिव्ह एनर्जी रिसोर्सेसचा यूज करत असतो. हे झाले आपले एनर्जी सोर्सेस. आणि लास्ट अँड इम्पॉर्टंट आहे लँड रिसोर्सेस. Land is a finite and valuable resource upon which we depend for our food, fiber, and fuel. The basic amenities of life, soil is also valuable resources. आता लँड रिसोर्सेस मध्ये आपण पाहतो की जमीन जी आहे पृथ्वीवरती साधारणतः 30% जी आहे ती लँड अवेलेबल आहे आणि 70% पाणी आहे समुद्राचं. मग ही जी आहे ती फायनाईट आहे, ती वाढवू शकत नाही आपण, बरोबर. आणि ह्या जमिनीवरतीच आपल्याला जे आपले रिसोर्सेस असतील त्याच्यामध्ये मग आपले कुठले असतील? फॉरेस्ट असतील, आपले फूड चेन असेल, हे कशावरती डिपेंडेंट आहे? आपल्या लँड रिसोर्सवरती. त्यामुळे हा एक व्हॅल्युएबल नॅचरल रिसोर्सेस आहे. सो लेट्स स्टार्ट विथ डिप्लेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेस. सॉइल रिसोर्स इज नथिंग बट लँड रिसोर्सेस. काय प्रॉब्लेम्स आहेत की त्याचं डिप्लेशन होते ते आपल्याला फाइंड आउट करायचंय. बिफोर दॅट वी आर गोइंग टू सी व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेस. Depletion of soil resource is one of the big problem human civilization is facing in almost all continents. Soil is the basic stuff required to start food chain, as plants are the first produce which grow in soil. Soil erosion, soil compaction, low organic matter, loss of soil structure, poor internal drainage, salination, and soil acidity are various forms of soil degradation. Among these, soil erosion is a major one. Soil erosion is a naturally occurring process on all land. The agent of soil erosion are water and wind. Each contribute a significant amount of fertile soil loss each year from agriculture fields at an alarming rate, causing serious loss of topsoil. The loss of soil from farmland may be reflected in reduced crop production potential, lower surface water quality, and damaged drainage network. मग याच्यामध्ये पाहतो की जे डिप्लेशन आहे सॉइल रिसोर्सेसचं ते कशामुळे होतं. मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळे फॅक्टर्स आहेत. मग त्याच्यामध्ये सॉइल इरोजन असेल, लो ऑर्गॅनिक मॅटर्स असतील, लॉस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर असेल, पुअर इंटरनल ड्रेनेज असेल, हे वेगवेगळे फॅक्टर आहे. याच्यामुळे काय होतंय? सॉइलचं डिप्लेशन होतं. मग याच्यामध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट पॅरामीटर आहे सॉइल इरोजन. याच्यामुळे सर्वात जास्त जो लॉस असतो तो होत असतो. सॉइल इरोजनचे मुख्य 2 कारणे, एक तर पाण्यामुळे होत असतं किंवा हवेमुळे होत असतं.
आणि जे आपली फर्टाईल लँड आहे त्याचा सुद्धा जो लॉस आहे ते दोन पॅरामीटर्स मध्ये मुळेच होत असतो. मग हे सॉइलचं इरोजन झालं तर मग त्याच्यामुळे काय काय परिणाम होतात ते आपण पाहूया. त्याच्यामध्ये 3 पॅरामीटर्स आहे. पहिले causes of depletion of soil resources, second effects of soil depletion, and thirdly solution to depletion of soil resources. So let's start with the causes. Cause of soil depletion: deforestation at a huge level. A dense vegetation cover prevents loss of topsoil from rain and wind. सर्वात इम्पॉर्टंट पॅरामीटर काय याच्यामधला डिप्लेशन मधला? डिफॉरेस्टेशन, म्हणजे जंगलांचं कमी होणे, झाडांची कमी होणे एक सर्वात महत्वाचं कारण. कारण की झाडांच्या मुळे काय करतात, मातीला धरून ठेवतात. ज्यावेळी मोठ्या प्रमाणात पाऊस वगैरे होतो त्यावेळेस टॉप जी सॉइल असते ती वाहून जाते. त्याच्यामुळे सर्वात मेजर काय डिप्लेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेस होतं. दुसरं आहे ओव्हरग्रेझिंग कॉज ऑफ लॉस ऑफ टॉप सॉइल, settlement of environmental pollutants on soil, and overuse of irrigation and chemicals in agriculture has deteriorated by quality of soil. पाण्याचा जास्त वापर करणे, त्याच्यानंतर जे केमिकल खते आहेत त्यांचा जास्त वापर करणे याच्यामुळे पण काय होत असतं, सॉइलचं डिप्लेशन होत असतं. इफेक्ट्स ऑफ सॉइल डिप्लेशन, त्याचे काय इफेक्ट्स होत आहेत? reduce crop production potential, lower surface water quality, and last one damage drainage network. हे इफेक्ट्स होत आहेत सॉइल डिप्लेशन मुळे. आणि याच्यावरती सोल्युशन काय ते आपण पाहूया आता. गुड व्हेजिटेशन कव्हर, ऑलमोस्ट 1/3 of the area must be covered by vegetation, so the effects of rain showers and high speed winds on surface soil can be minimized. Use of new irrigation practices like drip irrigation, sprinkle irrigation, etc. save surface soil. म्हणजे ज्यावेळेस आपण शेतामध्ये पाणी सोडतो, जर फ्लो जर जास्त असेल तर त्याने काय होते, तिथली माती वाहून जाते. मग ही माती जी वाहून जाते त्यासाठी कुठले कुठले पॅरामीटर्स आपण यूज करू शकतो? एकदा ड्रिप इरिगेशन यूज करणे किंवा स्प्रिंकल इरिगेशन यूज करणे, एक इम्पॉर्टंट पॅरामीटर त्याच्यामध्ये ते आपण यूज करू शकतो. नेक्स्ट आहे त्याच्यामध्ये कुठले कुठले टेक्निक्स वापरून आपण काय करू शकतो, सॉइलचं डिप्लेशन काढू शकतो. मग त्याच्यामध्ये use of sustainable agriculture techniques like use of biofertilizers, biopesticides, prevent soil from overdose of chemical and their side effects. मग याच्यामध्ये काय करू शकतो आपण, जैविक खते जे आहेत त्यांचा वापर करू शकतो, बायोपेस्टिसाइड्स असतात त्यांचा वापर करू शकतो, आणि जे जास्त प्रमाणात खतांचा वापर केला जातो तोही आपण काय करू शकतो, मिनिमाइज करू शकतो. Educating farmers and their stakeholders to take care of valuable gifts by using above techniques in appropriate way. जे फार्मर्स आहेत त्यांना आपण शिक्षण देऊ शकतो, त्याचे जे स्टेक होल्डर्स आहेत त्यांना आपण शिक्षण देऊ शकतो, आणि हे वरचे जे टेक्निक्स
The next important parameter is depletion of water resources. So let's see what is the definition, what are the different causes, their effects, and what are the different solutions to avoid depletion of water resources. So let's start with the meaning or definition of depletion of water resources. Water is the most important resource to sustain the life, but unfortunately it is the most misused one. We require water for all our domestic needs, ranging from cooking, cleaning, bathing, drinking, gardening, etc. We cannot sustain industrial growth without water. All industries require water in one form or other. Water is used as solvent, cooling agent, cleaning agent in industries. Depleting water level is naturally aquifers and pollution of underground and surface water is a serious problem that we will facing today. Depletion of water resources is a global problem. So what are the different causes of water depletion? Let's see. Misuse of water resources at individual and various other levels is the biggest problem. So first cause is waste and byproduct from industries are polluting not only surface water but underground water as well. Second one is disposal of municipal waste in rivers and nearby ponds also cause major loss of pure water. Adding agriculture waste, pesticide fertilizers also cause water depletion. Drought and change in routine weather patterns are responsible for water depletion in some areas. So those are the cause because of which water depletion happens. So let's see the effects of water depletion. As water resources are depleted, the issue becomes most intensively political and general public suffers. For example, fight between Delhi and Haryana during each summer leaves people in Delhi living with water supply cut. During summer and drought loss of living stock affects local economy, agriculture productivity loss. According to the survey by United Nations Food and Agriculture Organization, also called as FAO, 1.2 billion people, almost 20% of the Earth's population, are experiencing water scarcity. Another 500 million come dangerously close to that threshold. All continents are affected by water shortages or supply problem of some sort. For example, West Asian conflicts represents this issue. Solution to prevent water depletion. Water issues may be resolved or controlled by conservation, replacement, and by finding new resources. So let's see what is the solution to prevent water depletion. The first one, judicious use of water resources is must above all other conservation efforts. Rainwater harvesting is gaining momentum nowadays in various parts of country like Rajasthan, Delhi, Haryana. In Mumbai, housing societies are using these techniques to preserve rainwater for maintaining parks and general cleaning purposes. For example, a recently developed project at Shivaji Park, Mumbai. Significant conservation of water can be achieved through use of more effective irrigation strategies such as drip techniques. New sources may be include desalination of older ponds and wells, though this option is very expensive and impractical for many locations. So those are the solutions to prevent water depletion. Now see the depletion of mineral resources. In that we are going to see what is exact definition of depletion of mineral resources, what are different causes, their effects, and solutions to overcome depletion of mineral resources. So let's start with let's see the definition of depletion of mineral resources. Minerals, gifts of nature, which is non-renewable resources. Coal, iron, copper, metals and non-metals are various minerals.
These are obtained by mining and by metallurgical processes. Mining pollutes the environment on large scale. The rate at which we are digging these minerals, our future generation may face the extinctions. It is very dangerous. Value of these minerals increasing because of the large demand, but the supply is decreasing. This has resulted in more efforts to drill and search other territories. The environment is being abused, and this depletion of resources is one way of showing the effects. So let's see the causes of mineral depletion. The large-scale exploitation of minerals began in the Industries Revolution around 1760 in England and has been grown rapidly over ages. Today's economy is largely based on fossil fuels like coal, petrol, diesel, natural gas, etc., minerals and oil. Lots of building materials are obtained from mines. Demands of stones, marbles, granites, limestone, etc. ever increasing. To support 8 to 9% of GDP growth, mining sector has to do well. It put extra efforts on minerals. So let's see the effects of mineral depletion. Mining has resulted in the most efforts to drill and research for other territories enriched with minerals. Mining pollutes the environment only on a large scale. Accidents related with landslides are common in coal mining areas. The environment is being abused, and this depletion of resources show multiplying effects. Situation becomes grim when local people are denied to their share in development process. Onshore mining process badly affects marine life. So we are going to see solution to prevent mineral depletion. Strong global and local legislations are required to resolve the trends. Governments need to show more strong political will to preserve our resources. Use of synthetic building materials can reduce the load on natural stones. Use of new technologies at thermal power plant, ignition engine, metallurgy, industries, etc. so that big output can be obtained from new inputs. Our next point is depletion of forest resources. Deforestation is the clearing of natural forest by logging or burning of trees and plants in forest areas. As a result of deforestation, presently about one half of the forest that once covered the earth have been destroyed. Let's see the causes, impacts, and controlling deforestation. Causes of forest depletion. Clearing forest for agriculture reason as a major population of developing areas, especially near rainforest, increasing the need of land and farming also increases. This is the main cause of forest depletion. During construction of big dams, sizable forest land and vegetation cover gets submerged. This is also a big cause of forest depletion. What are the impacts of forest depletion on environment? Let's see. Deforestation is often related as a big cause of global warming. The releases of forest contributes to about 12% of anthropogenic carbon dioxide emission. And let's see the controlling deforestation to avoid depletion of forest resources. Reforestation is also being encouraged in almost all countries as an attempt to repair the damage that deforestation has done. डिफॉरेस्टेशन मध्ये जे नुकसान झालेले जे जंगलांचा वगैरे लॉस झालेले त्याच्यासाठी एक सर्वात महत्त्वाचा उपाय आहे की झाडांची वृक्षांची पुन्हा लागवड करणे. सर्व देशांनी हा एक उपाय काय केलेला आहे अवलंबिला आहे. Enacting special legislation to protect the forest land and vegetation cover is also in progress. Imposing environmental clearance mandatory for big industrial or irrigation projects.
हे सर्व इम्पॉर्टंट पॅरामीटर्स होते नॅचरल रिसोर्सेस. त्याच्यामुळे एक्झॅक्टली काय आहेत ते, त्यांचं डिप्लेशन कसं होतंय, त्याच्यानंतर त्याचे कॉजेस काय, इफेक्ट्स काय, आणि त्याच्यावरती सोल्युशन काय, हे आपण आता पाहिलं. आपला नेक्स्ट महत्वाचा पॉइंट आहे रिन्युएबल रिसोर्सेस. आता पाहूया की रिन्युएबल रिसोर्सेस म्हणजे काय. Resources that can be replenished naturally in the course of time are called renewable resources. These energy sources are continuously replenished at a constant rate. Examples of renewable resources are solar power, hydropower, wind energy, tidal energy, geothermal energy, and biogas. आता याच्या नावामध्येच पहा रिन्युएबल म्हणजे पुन्हा पुन्हा काय होत आहे ते रिन्यू होत आहे, पुन्हा पुन्हा त्यांची निर्मिती होते. असे जे सोर्सेस आहेत त्यांना आपण काय म्हणतो रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस. मग याच्यामध्ये कुठले कुठले सोलार पॉवर आहे, हायड्रो पॉवर, विंड एनर्जी, tidal एनर्जी, जिओथर्मल एनर्जी आणि बायोगॅस. तर वन बाय पाहूया आपण या कुठल्या कुठल्या एनर्जी आणि यांचा कशा प्रकारे आपण वापर करू शकतो, हाऊ टू यूज इट. सो लेट्स सी, स्टार्ट विथ आवर solar power. The sun is a powerful source of energy that provides the earth which adds much energy every hour as we collectively use in a 1 year worldwide. आता पाठीमागच्या लेक्चर मध्ये पाहिलं आपण सन इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. सूर्याकडून जी एनर्जी मिळते आपल्याला एका तासामध्ये ती जर आपण कलेक्ट केली तर आपली पूर्ण वर्षाची गरज भागू शकते. एवढी एनर्जी आपल्याला सूर्याकडून प्रत्येक तासाला मिळत असते. 2000 million unit of solar energy does the earth intersect. Solar energy is obtained from the sun by capturing the solar radiation and converting it into another form of energy for performing various activities. सूर्याकडून जी एनर्जी येते ते आपण सोलार पॅनलच्या सहाय्याने इलेक्ट्रिसिटी मध्ये कन्वर्ट करतो. डीसीच्या नंतर एसी मध्ये केलं जातं. तर त्याच्यामध्ये जर आपल्याला सोलार रूफटॉप बसवायचं असेल किंवा सोलार फार्मिंग करायचं असेल त्याच्यामध्ये डिफरंट टेक्निक्स आहेत. त्याच्यामध्ये 3 मेजर टेक्निक्स आहेत. पहिला आहे ऑन ग्रिड प्लांट, ऑफ ग्रिड आणि हायब्रिड प्लांट. ऑन ग्रिड प्लांट म्हणजे काय, असं सपोज आपल्या घरावरती आपल्याला काय करायचे सोलार पॅनल बसवायचे. मग आपण सोलार पॅनल्स वगैरे बसवले. आता सोलारचं सर्वात मोठं डिसएडव्हान्टेजेस काय, ते रात्रीच्या वेळेस कुठल्याही प्रकारची एनर्जी जनरेट करत नाही. ते जी एनर्जी जनरेट करतं ते फक्त काय करतं, पीक पिरियड जो असतो म्हणजे ज्यावेळेस त्याच्यावरती सोलारचं रेडिएशन होणार आहे त्याच वेळेस तो काय करत असतो, एनर्जी जनरेट करत असतो. मग रात्रीच्या वेळेस काय करावं लागणार आपल्याला, एक तर बॅकअप यूज करावं लागेल किंवा जी आपली एमएससीबी आहे त्यांच्याकडून इलेक्ट्रिसिटी परचेस करावं लागेल. मग त्यासाठी काय करतात, 3 वेगवेगळे टेक्निक्स यूज करतात. मग पहिली टेक्निक आहे त्याच्यामध्ये ऑन ग्रिड प्लांट. ऑन ग्रिड प्लांट मध्ये काय केलं जातं, एक नेट मीटर यूज केला जातो. जसं आपला एनर्जी मीटर असतो एमएससीबीचा, त्याच्याऐवजी एक नेट मीटर एक कन्सेप्ट असतो तो यूज केला जातो. नेट मीटर काय करतो, ज्यावेळेस तुमच्या सोलरने काय होतात, सपोज आपल्या घराला 1 किलोवॅट एनर्जीची आवश्यकता आहे, तुमच्या घरावरती प्लांट बसवलं तुम्ही 3 किलोवॅटचा, तर जी रिमेनिंग एनर्जी ती काय केली जाते, विकली जाते कोणाला, गव्हर्नमेंटला. एमएससीबीची जी ग्रीड आहे तिला रिटर्न केली जाते. रात्रीच्या वेळी काय केलं जातं, तुम्हाला एनर्जीची गरज आहे कारण तुमचा प्लांट काय केला रात्रीच्या वेळेस इनॅक्टिव्ह असतो त्यावेळेस एनर्जी परचेस केली जाते. आणि तो जो दोन्हीचा डिफरन्स असेल, सपोज तुम्ही त्यांना एनर्जी विकली 300 युनिट्स आणि तुम्ही स्वतः एनर्जी त्यांच्याकडून घेतली 100 युनिट्स, मग राहिलेली किती 200 युनिट्स जे आहेत त्याचे तुम्हाला पैसे मिळतात किंवा बाकीचे काय बेनिफिट्स असतील ते तुम्हाला प्रोव्हाइड केले जातात ऍज पर गव्हर्नमेंट पॉलिसी असतात, त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला एनर्जीची देवाणघेवाण केली जाते. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने साधारणतः 3 रुपये ते 3 रुपये 15 पैशाने पर युनिट आपल्याकडून एनर्जी विकत घेते. याचे वेगवेगळे युजेस कसे केले जातात, सोलार कुकर असेल, सोलार वॉटर हीटर असेल, सोलार इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर असेल, हे सोलार पॉवरचे वेगवेगळे युजेस आहेत. सोलार पॉवरचा दुसरा एक सर्वात इम्पॉर्टंट यूज कुठे केला जातो, तर सोलार पॉवरचं काय केलं जातं, अशा ठिकाणी असे जे एरियाज आहेत अत्यंत मागास एरिया वगैरे ते आहेत किंवा सिटी पासून अत्यंत दूर आहे, तिथे ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम म्हणून जातो. त्या ठिकाणी सुद्धा सोलार पॉवरचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. ऑफ ग्रिड प्लांट म्हणजे काय असतं, हा कुठल्याही प्रकारे एमएससीबीसी जे आहे त्याला कनेक्टेड नसतो. हे एक इंडिपेंडेंट सिस्टीम असते, ती स्वतःच इलेक्ट्रिसिटी तयार करते, बॅकअप मध्ये स्टोअर करते आणि स्वतःला वापरले जाते. त्याला म्हणतो आपण ऑफ ग्रिड प्लांट
आणि थर्ड पॉइंट होता याच्यामध्ये हायब्रिड प्लांट. हायब्रिड प्लांट काय करतो, त्याला बॅकअप पण दिलेला असतो आणि तो ऑन ग्रिड आणि ऑफ ग्रिड दोन्हीचं कॉम्बिनेशन मध्ये असतो हायब्रिड प्लांट. हे असतात सोलार पॉवर टेक्निक्स आहेत, ते वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण यूज करत असतो. सोलर एनर्जी वापरण्याचे फायदे काय आहेत? The biggest advantage of the solar energy is free, which does not harmful any kind of environment, which keeps our environment healthy, which cannot create any kind of pollution. And the major disadvantages of the solar energy is, in India, it is available only for 9 to 10 months. In rainy season, the solar energy is ineffective. Its efficiency, if you are using a monocrystalline solar panels, the efficiency goes up to 16 to 19. If polycrystalline is used, the efficiency is up to 16 to 70% only. At the night time, at the cloudy season, when the clouds come in the atmosphere, the power plant is ineffective and its cost is very high. That's why the solar power has its disadvantages. So next point is our hydropower. Let's see what is the meaning of the hydropower. Hydropower is the energy derived from the falling water or running water. Most of the time आपण डॅम्स वगैरे पाहतो, वेगवेगळ्या टाइपचे डॅम्स वगैरे असतात. हे डॅम्स पासून जे धबधबा पाहतो किंवा जे रनिंग वॉटर आहे त्याच्यापासून आपण एनर्जी तयार करतो, ते हायड्रोपॉवर मध्ये येते. फॉलिंग वॉटर इज channeled through water turbines which rotates a shaft and drives an electrical generator, converting the motion into electrical energy. Dams are constructed across the rivers. It's used for generating hydroelectricity. हायड्रोपॉवर मध्ये काय केलं जातं, मोठ्या प्रमाणावरती डॅम्स वगैरे बांधले जातात. जसे आपण पाहतो कोकण एरियामध्ये असेल, कोयनाचा डॅम वगैरे पाहतो आपण, कोयना 1, 2, 3 त्यांचे प्लांट्स आहेत, तिल्लारीचा प्लांट्स आहे आपल्या याच्यामध्ये, किंवा वेगवेगळ्या उजनीवरती पाहतो आपण, उजनी डॅम वरती पण हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट आहे. याच्यामध्ये काय करतात, जे वॉटर स्टोअर केलेलं आहे ऍज पर रिक्वायरमेंट ते काय केलं जातं, पाणी सोडलं जातं. मग त्याच्यात जे मोशन आहे, पाण्याची जी एनर्जी त्याच्यावरती टर्बाईन जे असतं ते टर्बाईन रन केलं जातं. मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळे प्रकार येतात टर्बाईन मध्ये, जसं कॅप्लन टर्बाईन असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे फ्रान्सिस टर्बाईन असेल, फिल्टर व्हील असेल, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे टर्बाईन असतात. डिपेंड्स ऑन ऍप्लिकेशन, त्याच्या पाठीमागचे जे पॅरामीटर असतील त्याच्यावरती स्पेसिफिक टर्बाईन रन केलं जातं. त्या टर्बाईन वरती जी एनर्जी असते, म्हणजे पाण्याला वॉटर ज्यावेळेस फ्लो होतं, हाय स्पीडने फ्लो होतं, त्याला वेलोसिटी हाय असते, त्याच्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी असते. ती कायनेटिक एनर्जी मोशन मध्ये केली जाते. त्याच्यावरती जे आपले अल्टरनेटर्स असतात ते रन केले जातात. अल्टरनेटर्सने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस केली जाते. त्याची युजेस काय काय, hydropower plants can generate power to the grid immediately. They provide essential backup power during major electricity outage and disruption. Hydropower efforts produce a number of benefits such as flood control, irrigation and water supply. जसं आपण पाहिलं, उजनीचा जो प्लांट आहे तो फक्त पीक पिरियड मध्ये ऑपरेट केला जातो. सपोज डॅमच्या जी खालची साईड आहे त्याला जर पाण्याची रिक्वायरमेंट वगैरे असेल, ज्यावेळेस आपण नॉर्मली पाणी सोडून देतो तर त्याच्यापासून कुठली एनर्जी भेटत नाही. ज्यावेळेस खालचे जे फार्मर्स वगैरे असतील किंवा इंडस्ट्रीज वगैरे असतील त्यांना पाण्याची गरज लागते, त्यावेळेस काय करायचं, ते पाणी सोडताना फक्त जो आपला टर्बाईन आहे त्याच्यामधून पास करायचं. म्हणजे काय होणार आहे, आपल्याला एनर्जी पण क्रिएट केली जाणार आहे आणि दुसरा पॅरामीटर त्याच्यामध्ये काय, जी खालची गरज होती पाण्याची ती पण पूर्ण करण्यात येते. अशा प्रकारचा प्लांट तिथे सेटअप केलेला आहे. दुसरा एक प्लांट असतो पीक लोड प्लांट आपण त्याला म्हणतो, त्याच्यामध्ये कॅपिटल टर्बाईन यूज केलं जातं. पीक लोड प्लांट म्हणजे काय, जेव्हा तुम्हाला गरज असेल, साधारणतः सकाळी 5 ते 10 आणि रात्री 6 ते 10 मध्ये या पीक पिरियड म्हणतो आपण, याच्यामध्ये एनर्जीची रिक्वायरमेंट खूप जास्त असते. त्यावेळेस आपल्या ग्रिड वरती लोड येतो, त्यावेळेस हे पीक प्लांट असतात ते त्यावेळेस काय केले जातात, ऑपरेशनल केले जातात. मग याचा फायदा काय हायड्रो पॉवर प्लांटचा, आपण डॅम्स वगैरे एवढे करतो त्याच्यामध्ये काय होतं, फ्लड कंट्रोल होतं. कुठे पूर वगैरे येतात ते आपण कंट्रोल करू शकतो. शेतीच्या कामासाठी त्या पाण्याचा वापर करू शकतो आणि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन साठी सुद्धा आपण या पाण्याचा वापर करू शकतो. दिस इज नथिंग बट दी हायड्रो पॉवर. आता या हायड्रो पॉवरचे मेजर ऍडव्हान्टेज आणि डिसएडव्हान्टेज पाहूया. ऍडव्हान्टेज आपण पाहिले जातात
जे आपण डॅम कन्स्ट्रक्ट करतो त्याचा पाण्याचा वापर कशासाठी करू शकतो आपण, शेतीसाठी करू शकतो, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी करण्यासाठी करू शकतो, असे भरपूर फायदे आहेत त्याचे. पण याचं मेजर डिसएडव्हान्टेजेस काय, ज्यावेळेस आपल्याला डॅम कन्स्ट्रक्ट करावा लागतो तर डॅम्स रिक्वायर्ड ह्यूज अमाऊंट ऑफ लँड. ही जी जागा लागते ही सर्व पाण्यामध्ये जाते, त्यासाठी मोठा खर्च येतो. मग हे सर्व हा एक त्याचा काय मेजर डिसएडव्हान्टेज. नाउ our third important energy is wind energy. Let's see what is the meaning of wind energy. Winds are caused by the uneven heating of the atmosphere by the sun, the irregularities of Earth's surface and rotation of the Earth. Large wind farms consist of hundreds of individual wind turbines which are connected to the electric power transmission network. तर विंड एनर्जी मध्ये एक्झॅक्टली काय होतं, आपले विंड मिल्स असतात, आपण त्याला म्हणतो टर्बाईन्स, ते काय केले जातात, रन केले जातात. आता पृथ्वीवरती वारे काय वाहतात, तर अनइव्हन हिटिंग मुळे काय होत असतं, वारे वाहत असतात. याच्यामुळे काय होतं, ते वाहते जे वारे आहेत त्याच्यावरती आपण काय करू शकतो, टर्बाईन रन करू शकतो. जे रन केलेले टर्बाईन आहेत त्याच्यापासून काय करतो आपण, इलेक्ट्रिक पॉवर मिळवतो, ते आपल्या ट्रान्समिशन नेटवर्क जे आहे, जे ग्रिड आहे त्याला कनेक्ट करून देतो. त्याच्यापासून काय काय फायदे आहेत आपल्याला. The wind energy can be converted into mechanical and electrical energies to generate electricity using windmills. म्हणजे विंड एनर्जीचा आपण वापर करून काय करू शकतो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करू शकतो. आता याच्यामध्ये मेजर ऍडव्हान्टेजेस आपण पाहिलं, याच्यामध्ये कुठलंही पोल्युशन वगैरे केलं जात नाही, एन्व्हायरमेंटल हार्मफुल असला कुठलाही पॅरामीटर याच्यामध्ये दिसत नाही. याचे मेजर डिसएडव्हान्टेजेस काय, विंड टर्बाईन याची जी कॉस्ट असते, इनिशियल कॉस्ट ती खूप हाय असते. त्याची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला मॅच करावी लागते ग्रिडला कनेक्ट करण्याच्या आधी, कारण की जे टर्बाईन असतं ते इव्हन स्पीडने फिरत नाही, त्याचं स्पीड कंटिन्युअसली ॲज पर विंडचं जी स्पीड असतं त्याच्यावरती डिपेंडेंट असतं. त्याच्यामुळे काय होतं, ज्यावेळेस ते टर्बाईन हाय स्पीडने फिरायला लागतं त्यावेळेस मोठ्या प्रमाणावरती नॉइज क्रिएट होतो, हे त्याचे मेजर डिसएडव्हान्टेजेस आहे. आणि इट्स ऑल्सो हार्मफुल फॉर द बर्ड्स, त्याचे ऍक्सिडेंट्स वगैरे आपण मोठ्याने पाहत असतो की विंड टर्बाईनमुळे पक्ष्यांचे वगैरे ऍक्सिडेंट्स वगैरे होत असते. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॅरामीटर इज हिडन एनर्जी, म्हणजे ज्या समुद्राच्या लाटा आहेत त्याच्यापासून काय करणार आपण, एनर्जी क्रिएट करणार आहे. The energy derived from the rise and fall of the sea tide is converted into electricity at seashore. याचे काय काय यूज आहेत, hidden energy is used to rotate turbines and generate electricity. Energy storage, hidden energy can also be used as store of energy. ही hidden energy म्हणजे समुद्राच्या लाटा आहेत त्याच्यापासून काय करतो आपण, इलेक्ट्रिसिटी तयार करतो. ती समुद्राची पाण्याची पातळी वाढते, भरती ओटी यांचा वापर करून काय करत असतो आपण, समुद्राच्या पाण्यापासून एनर्जी तयार करत असतो, त्याच्यापासून आपण काय करत असतो, टर्बाईन रन करून इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करत असतो. दिस इज नथिंग बट द हिडन एनर्जी. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॅरामीटर इज जिओथर्मल एनर्जी. Geothermal energy is the thermal energy generated and stored in the earth. This is the heat of the interior of the earth present at volcanic regions, geysers or hot springs. आता जनरली आपण पाहतो अर्थचं कोर आहे तो काय हिटेड, म्हणजे एकदम गरम आहे. त्या एनर्जीचा वापर करून काय करणार आहे आपण, टर्बाईन्स वगैरे जी पाण्याची स्टीम्स वगैरे असतात, काही ठिकाणी आपण पाहतो गरम पाण्याचे झरे वगैरे असतात, काही ठिकाणी ज्वालामुखी सक्रिय असतो. ती जी हीट आहे त्याचा वापर करून काय करणार आहे आपण, आपले टर्बाईन्स वगैरे रन करणारे, त्याच्यापासून इलेक्ट्रिसिटी बनवणारे, त्याला आपण म्हणतो जिओथर्मल एनर्जी. त्याचे युजेस कुठे कुठे आहेत, इट इज युटिलाइज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, डेफिनेटली आपण इलेक्ट्रिसिटी त्याच्यापासून तयार करणार आहे. इट ऑल्सो यूज फॉर हिटिंग बिल्डिंग, रायझिंग प्लांट्स इन ग्रीन हाऊस, ड्राइंग क्रॉप्स, हिटिंग वॉटर ॲट फिश फार्म्स and several industrial purposes such as pasteurization of milk. एवढ्या वेगवेगळ्या कारणांसाठी आपण काय करत असतो, जिओथर्मल एनर्जी यूज करत असतो. नेक्स्ट पॅरामीटर इज बायोगॅस. जे लोक गावाकडे राहतात त्यांनी डेफिनेटली असा प्लांट पाहिला असेल. गोबर गॅस इज नथिंग बट अ बायोगॅस. It is a smokeless domestic fuel. It can be produced from cattle dung or other organic matters.
The methane gas is generated from gobar gas plant, which having high calorific value. Uses: it is used for cooking purpose as well as lighting the outdoor street lamp. इथे आपण पाहू शकतो की बायोगॅस चा जो प्लांट आहे तो कसा वर्क करतो. या साईडला आपण दोन टँक दिसत आहेत. इथे एक मेजर टँक दिसते, ही टँक ही आहे अंडरग्राउंड. याच्यामध्ये काही पार्टिशन्स वगैरे केलेले आहेत. हा मिक्सिंग टँक आणि हा आहे आपला ओव्हरफ्लोइंग टँक. हा इनलेट साईड आहे, दिस वन इज आउटलेट साईड. इथे आपला एक चेंबर असतो बायोगॅस कलेक्ट. इथं जो चेंबर असतो याच्यामध्ये बायोगॅस कलेक्ट केला जातो. हा पाईपच्या साईडने आपण पुढे घेऊन जातो, जिथे आपल्याला यूज करायचे त्या साईडला आपण घेऊन जातो. याच्यामध्ये काय करतात, एक साईडला कॉटन टन्स वगैरे असेल किंवा अदर फॉर्मेट आपलं ऑर्गॅनिक मॅटर्स असतील त्याच्यामध्ये टाकले जातात, पाणी टाकलं जातं. त्याच्यामुळे हे खालच्या साईडला येतं. त्या पार्टिशनमुळे सेपरेट होऊन ज्यावेळेस ते इनएक्टिव्ह त्याचं युजलेस होतं त्यावेळेस ते आउटलेट टँक मध्ये बाहेर येतं. आणि याच्यामध्ये काय होतो, मिथेन गॅस तयार होतो. आणि हा मिथेन गॅस याच्यामध्ये हाय कॅलरीफिक व्हॅल्यू असते. त्याचा वापर करून आपण कुकिंग वगैरे करू शकतो किंवा आपले स्ट्रीट लॅम्पचे किंवा बाकीचा काही वापर असतो त्याच्यासाठी आपण हा प्लांट तयार चालवू शकतो. ओके, सो एवढंच होतं आजच्या लेक्चरमध्ये. पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहूया आपण नॉन रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस काय असतात. ओके, सो थँक्यू.